Hello, Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. good afternoon. Yes, let us start our lecture. Currently, we are learning the 13th lecture from the H. Robert philosophy, the dose. In previous lecture, we learned that whenever uh, some physician prescribe a dose in massive doses, or in you can say it is a large dose, that is a material dose, then the in first few days there is a unnecessary homeopathic aggravation you can observe at the first 16th, 18th or 20 days. And because of such type of unnecessary aggravation, which is very which is proved very troublesome to the patient, and that's why it duty of physician to antidote this aggravation with suitable uh, antidote remedy, uh, and prescribe and then prescribe the suitable antisoric remedy. Sometimes, if uh, because of this large dose, the aggravation is not too much severe, still there is aggravation, then uh, you can abolish this uh, aggravation of the symptom by using a proper antisoric remedy according to the available symptom of the patient. From this example, or from this explanation, we learn that uh, such type of unnecessary aggravation produced because of the largeness of the doses. And yes, definitely, Hahnemann desired to avoid such type of aggravation, because whenever we apply the medicine according to the law of similia, the disease organ, or you can say disease parts, or the involved tissue and cells, these are totally irritable in nature, and they become hypersensitive because of the presence of disease. And therefore, whenever we use the material dose, there is a direct action on the cellular level or the tissue level, isn't it? And whenever such type of reactions are occur, these are called as the physiological dose. The physiological action of a drug is very much toxic in nature. It is not a curative in nature, while it is toxic in nature, and therefore injurious to the patient. Uh, and therefore the use of the drug in physiological form uh, is an acknowledgement of the attempt to produce drug symptom because of their primary action, and therefore you try to avoid the prescription of the too much large doses. Here H. Robert gives the example which is explained in aphorism number 113, regarding the narcotic drug, the action of the narcotic drugs. Whenever we try to prove the narcotic drug, because of this primary action of the narcotic drug, definitely it is on the central nervous system. And in the primary action of this narcotic drug, which destroy the sensibility and irritability, isn't it? And therefore patient central nervous system somewhat depressed in nature, and therefore patient away from the this irritability or the any type of discomfort which occurred in his life. But what happened, because of this, whenever this primary action of the narcotic drug get exhausted, then the secondary counteraction started, in which the irritability and sensibility increased, and patient desire for to remain away from such type of irritability, and therefore he again consumed the same narcotic drug. And because of such type of primary and secondary counteraction, patient or per any person become habitual or become addict
for the narcotic drugs, isn't it, or narcotic substances. Therefore, uh, in case of narcotic drugs, you have to very carefully perform your uh, experiment of drug proving. Yes, we learn the physiological dose, and we already explained the action of the narcotic drug. Let us try to understand what do you mean by pathogenetic action of the medicine. Every one of you know what do you mean by patho. Patho means disease, and genetic means genesis, means producing. This disease producing power, isn't it? Pathogenetic is the term used by the homeopathicians as a more correct term for the primary symptoms produced by the drug. Yes, every one of you know why these drug substances are used for the curative purpose, because this drug substance has its own specific pathogenetic action, that is the disease producing action, isn't it? And these pathogenic action very frequently used by the homeopathician as a more correct term for the primary symptom. Yes, whenever we administer drug, because of this drug energy, these primary symptoms are produced by the drug. And as a synonym for the term toxic, in other words, symptoms may be produced by massive doses or by crude drugs. But these symptoms are pathogenic and not curative. Yes, uh, whenever we give the massive or large dose or the drug in a material form, material dose is given for the purpose of drug proving, as well as for the we administer the drug to the patient. What happened? It is a, in other words, symptoms may be produced by massive doses. These pathogenic action may be synonym as a toxic. It is a toxic in nature. It is not a curative in nature, but it is injurious to the patient. Or by crude drugs, but these symptoms are pathogenic and not curative. These symptoms may show forth family likeness, as many members of a family under certain circumstances will often have a similar general reaction. But to apply our knowledge of the drug as a curative measure, we must know definitely what is its capabilities are. These capabilities cannot be manifest from the pathogenic symptom. Yes, here he tried to explain the medicine which are used from the same family. You know, various other families from the vegetable origin we use as a medicine purpose, that is the Liliaceae, Compositae, or so many family other medicinal substance used from the same family. But all these substances from the same family, for example, Compositae or Liliaceae, every drug substance has, or some symptoms are similar or same in every ड्रग सबस्टन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फॅमिली. म्हणजे त्या फॅमिलीमधनं जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण ड्रग सबस्टन्स घेणार आहेत, म्हणजे लिलियासीचा आपण घेतलेला आहे समजा, तर त्या फॅमिलीचे म्हणून असे काहीतरी कॉमन सिम्पटम असतील, पण प्रत्येक ड्रग सबस्टन्स हे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक सिम्पटम दाखवत असतात, है ना. दीज सिम्पटम्स मे शो फोर्थ फॅमिली लाईकनेस. त्या फॅमिलीचा एक सिमिलॅरिटी असते आणि त्याच्यामधले ते सर्व ते सिम्पटम दाखवत असतात. ॲज मेनी मेंबर्स ऑफ द फॅमिली अंडर सर्कमस्टन्सेस विल ऑफन हॅव अ सिमिलर जनरल रिॲक्शन. त्याला आपण एक त्याची जनरल रिॲक्शन ऑफ द फॅमिली म्हणू. But to apply our knowledge of a drug as a curative measure, we must know definitely what its capabilities are. पण जेव्हा आपल्याला ड्रग सबस्टन्स हे क्युरेटिव्ह पर्पजसाठी एका इंडिव्हिज्युअल पेशंटसाठी
सिलेक्ट करायचं असतं तेव्हा हे जनरल सिम्पटम त्या फॅमिलीचे काहीच कामात येत नाही. हे त्या फॅमिलीचे असतात, जरूर असतात, हे त्या ड्रग मध्ये पण असतात, पण त्याचे इंडिव्हिज्युअलायझिंग सिम्पटम कुठले आहे, त्याचं स्पेसिफिसिटी काय आहे हे आपल्याला कळून येत नाही. आणि जेव्हा आपण कुठलंही मेडिसिन हे मॅसिव्ह डोज मध्ये किंवा लार्ज डोज मध्ये प्रूव्ह करतो, तेव्हा आपल्याला हे जे फायनर अँड फायनेस्ट सिम्पटम जे असतात ते आपल्याला मिळू शकत नाही. कारण हा डोज मटेरियल आहे, तर मटेरियल बॉडीवर तो ऍक्ट होतो आहे, म्हणजे सेल्युलर लेवलला तो ऍक्ट होतो आहे. इट इज अ टॉक्सिक इन नेचर अँड देअरफॉर इट ओनली प्रोड्यूस द सिम्पटम while it is not able to produce the symptom at the spiritual, mental and physical general level, and therefore we can't distinguish the one medicine from or one drug substance from the another drug substance. These capabilities cannot be manifest from the pathogenetic symptom. Yes, whatever is a crude action of that particular drug substance, not able to differentiate all these drug substances from each other. The homeopathic cure is produced without drug effects, is accomplished without suffering. It is mild. It is developed through growth. It is dynamic in nature. Therefore, it must be given on a dynamic plane and never in a way to produce drug effect. Yes, in homeopathy, we never desire the effect of drug. The homeopathic cure is produced without drug effect. म्हणजे डायरेक्ट ड्रग इफेक्ट त्या बॉडीवर होईल असं काही आपल्याला अपेक्षित नाहीये होमिओपॅथीच्या क्युअर मध्ये. तर क्युअर कशी होते? इट इज अकम्प्लिश्ड विदाउट सफरिंग. म्हणजे कुठलंही मॅसिव्ह, कुठलंही काय म्हणू आपण इंजुरियस सिम्पटम किंवा लाईफ थ्रेटनिंग सिम्पटम त्या पेशंटच्या बॉडीमध्ये किंवा प्रूव्हरच्या बॉडीमध्ये निर्माण करणं हे आपला उद्देश नाही आहे. तर आपल्याला क्युअर कशी करायची आहे? जंटल, रॅपिड आणि जंटल वेनी करायची आहे. तर होमिओपॅथीमध्ये क्युअर म्हणून आपण म्हणतो की तो ड्रग इफेक्ट, डायरेक्ट ड्रग इफेक्ट इज नॉट डिझायर इन होमिओपॅथिक क्युअर. म्हणजे डायरेक्ट सेल्युलर लेवलवर, डायरेक्ट टिश्यू लेवलवर, डायरेक्ट ऑर्गॅनिक लेवलवर अशी क्युअर आपल्याला अपेक्षित नाही आहे की जी डायरेक्ट त्याचा इफेक्ट त्याच्या बॉडीवर करेल. पण आपलं मेडिसिन हे डायनॅमिक असल्यामुळे, म्हणजे पोटेंटाइज लेवलला असल्यामुळे त्याची क्वांटिटी ही खूप 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 आणि खूप निग्लिजिबल आहे. ऑलमोस्ट क्वांटिटी नाहीच आहे, तर फक्त ड्रग एनर्जी आहे विच रिॲक्ट विथ द व्हायटल फोर्स. इजंट इट? दिस ड्रग फोर्स रिॲक्ट with the vital force and then cure is occur. Therefore you can say this drug act at the dynamic level. It is dynamic in nature. Therefore it must be given on a dynamic plane and never in a way to produce drug effect. म्हणजे कुठलाही ड्रग इफेक्ट किंवा अननेसेसरी ॲग्रेवेशन ऑफ द सिम्पटम हे प्रोड्यूस केल्याशिवाय होमिओपॅथीमध्ये क्युअर होणे अपेक्षित आहे किंवा होते. इट therefore must be the minimum amount of the drug that will act upon the vital force, which, as Hahnemann says, can scarcely be too small. Yes, therefore in homeopathy we use the very minimum quantity of drug, and it is only possible by the process of trituration and succussion. And in this process there is only the attenuation of the drug energy. It is therefore must be the minimum amount of the drug that will act upon the vital force, which, as Hahnemann says, can scarcely be too small. आणि म्हणून हॅनिमन म्हणतो की तो जो डोज आहे तो मिनिमम डोज असला पाहिजे. मिनिमम डोज म्हणजे इनफ टू एक्साइट द व्हायटल फोर्स, इनफ टू रिॲक्ट विथ द व्हायटल फोर्स. We must remember in the dividing of the dose, no matter
how far this is extended, there is something of the drug left. म्हणजे आपण डोजला किती किती डिव्हाइड करू, मॅटरला डिव्हाइड करत गेलो आपण, आणि ती इतक्या लेवलला आपण पोहोचवलं की आता तिथे काही असा ड्रग सबस्टन्स म्हणून राहिलेलंच नाहीये, पण तरीही काहीतरी आहे, तरी काहीतरी त्या ड्रगचं आहे. म्हणजे मॅटर इज नेव्हर डिस्ट्रॉइड. आपण ते जे ड्रग्स मटेरियलला जे आपण एका एका डेफिनेट स्केलमध्ये जाऊन पोटेंटाइज करत गेलो, तर याचा अर्थ असा नाही आहे की ते ड्रग सबस्टन्सला आपण त्याच्यातून काढूनच टाकलं. त्याच्यामध्ये ड्रग मटेरियल आहे, कारण ड्रग मटेरियल पासूनच तर आपण पोटेंटायझेशन सुरू केलं होतं. म्हणजे ज्यापासून सुरुवात केली होती त्याचं तर काही ना काहीतरी त्याच्यामध्ये अंश राहणार आहेत. आणि मॅटर इज नेव्हर डिस्ट्रॉइड. इट मे बी चेंज इन पोटेंटायझेशन. येस, यू नो, मॅटर मे ट्रान्सफर इनटू आर एनर्जी. म्हणजे जितकी मॅटरमध्ये एनर्जी असते तितकीच तो लिबरेट करू शकतो. इट इज कन्व्हर्टेबल. मॅटर इज कन्व्हर्टेबल इंटू एनर्जी. आणि या पोटेंटायझेशन मध्ये हे जे मॅटर आहे हे एनर्जी मध्ये कन्व्हर्ट होतो. बट अन ऍब्सोल्यूट झिरो इज नेव्हर रीच. म्हणजे त्या पोटेंटाइज होतं, म्हणजे सूक्ष्म लेव्हलला जातो, पण तो ऍब्सोल्यूट झिरो असं कधीही होत नाही. किती पोटेंटायझेशन करा तुम्ही, किती त्याचं ते पोटेंटायझेशनची प्रक्रिया तुम्ही वाढवा, म्हणजे अगदी डेसिमल स्केलमध्ये 1/10, सेंटिसिमल स्केलमध्ये 1/100 आणि 50 मिलिसिमल पोटेन्सी मध्ये 1/50,000 अशा प्रकारे त्याचं प्रपोर्शन आपण पहिल्या पोटेन्सीसाठी घेतलेलं होतं. मग आणि त्याच्यापासूनच मग आपण व्हेरियस रेंज ऑफ पोटेन्सी बनवल्या. तुम्हाला माहितीये कसं पोटेंटायझेशन आणि सपरेशन करतात. पण जे आपण पुढली पोटेन्सी बनवण्यासाठी पहिलेच एक ड्रग सबस्टन्सचा 1 पार्ट घेत असतो आणि मग त्याच्यामध्ये 99 पार्ट हा व्हेकलला ऍड करत असतो. म्हणजे काही ना काहीतरी ड्रगचा अंश शेवटपर्यंत जी कुठली पोटेन्सी आपण बनवू तिच्यामध्ये तो राहणार आहे, हे सत्य आहे. जरी ते किती ते आपण मोजू शकत नाही, म्हणून आपण त्याला नाहीच आहे, झिरोला केलं असं म्हणू शकत नाही. ते काही ना काहीतरी आहे. आताच्या सध्याच्या लँग्वेज मध्ये आपण त्याला नॅनो पार्टिकल्स म्हणू शकतो, है ना. होमिओपॅथिक डोजेस रिक्वायर that no new symptoms shall be produced as a result of their administration. Yes, तर होमिओपॅथीचा डोज म्हणजे काय? होमिओपॅथीचा डोज म्हणजे असा की त्यांनी होमिओपॅथिक ॲग्रिव्हेशन हे समजा आपण थोड्या वेळा करता कन्सिडर केलं आहे. व्हॉट डू बाय होमिओपॅथिक ॲग्रिव्हेशन? दॅट मीन्स स्लाइटली इंटेन्सिफिकेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग सिम्पटम. म्हणजे ज्या सिम्पटमसाठी आपण मेडिसिन सिलेक्ट केलं तेच सिम्पटमची इंटेन्सिटी वाढणं याला आपण होमिओपॅथिक ॲग्रिव्हेशन म्हणू. पण नो न्यू सिम्पटम्स शॅल बी प्रोड्यूस. म्हणजे आपण मेडिसिन दिल्यानंतर बिकॉज ऑफ द क्रूडनेस ऑफ द डोज नवीन सिम्पटम यायला नको. बरोबर आहे. होमिओपॅथिक डोजेस रिक्वायर दॅट नो न्यू सिम्पटम्स शॅल बी प्रोड्यूस as a result of their administration. For these would be drug effect. But we may find a slight aggravation of the symptoms already present immediately following the administration of the homeopathic remedy. Yes. मग होमिओपॅथीमध्ये ड्रग इफेक्ट हा काय अपेक्षित आहे? तर आपण जे काही त्याला मिनिमम ड्रग एनर्जी आपण त्याच्यासाठी वापरलेली आहे, जी कुठली सूक्ष्म अतिसूक्ष्म ड्रग सबस्टन्स आपण त्या पेशंटला ऍडमिनिस्टर केलेलं आहे, ते ऍक्च्युअली ऍट द डायनॅमिक लेवलला ऍक्ट होत आहे. आणि मग त्यांनी काय झालेलं आहे? स्लाइट ऍग्रेव्हेशन ऑफ द सिम्पटम. कुठल्या? ऑलरेडी प्रेझेंट. जे आधीच प्रेझेंट होते त्यांचंच थोडंसं ऍग्रेव्हेशन हे आपल्याला अपेक्षित आहे. Immediately following the administration of the homeopathic remedy, which soon receives. Yes, whatever is the aggravation of the symptom, a very good indication that this drug energy fully covered the deranged vital force. म्हणजे जी कुठला डिसीज फोर्स होता त्याला ते फुल्ली कव्हर करण्यासाठी म्हणजे आपण आर्टिफिशियल डोज हा
दिलेला आहे. तर ह्या बाय व्हर्च्यू ऑफ द सिम्पटम सिमिलॅरिटी त्यांनी तशाच प्रकारचे सिम्पटम पण थोड्याशा जास्ती प्रमाणामध्ये वाढवलेले आहे. पण हे जेव्हा हाऊ यू distinguish the homeopathic aggravation than that of the disease aggravation? In homeopathic aggravation, in spite of the aggravation of the symptom, patient feels better, isn't it? आणि म्हणून आपण जेव्हा एक्झॅक्ट सिमिलर मेडिसिन मिनिमम डोज मध्ये त्या पेशंटला देतो तेव्हा अगदी स्लाइट ॲग्रेवेशन ऑफ द सिम्पटम अपेक्षित असतं आणि ते चांगलं असतं म्हणून आपल्याला अपेक्षित असतं. त्याचा काहीही त्रास होत नाही कारण ते कुठल्याही इतर न्यू सिम्पटम प्रोड्यूस करत नाही, ते कुठल्याही शरीरावर दुष्परिणाम करत नाही आणि which soon recedes and because of the minuteness of the dose ते aggravation हे पटकन recede back होतो, ते परत चाललं जातं and improvements continue. ते soon recedes. How it is soon recede? There is a extinguish of the or removal of the original natural disease and whenever patient feels better आपण काय करू, त्याला मेडिसिन देणं थांबवून देऊ आणि म्हणून जे व्हॉटएव्हर इज अ रेमनंट ऑफ दिस ड्रग इफेक्ट्स दीज आर ऑल्सो सोन रिसिड्स, ते पण ते चालले जाते आणि काय होईल याच्यामध्ये व्हायटल फोर्स नाऊ free from the load of the disease force and therefore able to restore to health, restore its harmony which was lost by the presence of the disease force. Now disease force is totally annihilated by the artificial disease force, that is the artificial disease which is created by the administration of the similar remedy, isn't it? And therefore now vital force is free and is able to restore the sick to health, able to restore the disturbed harmony and the whatever is the sensation alteration of the sensation and function, these are all well established. Vital force is total have a total energy to restoration of the health and establish the health, and the improvement continues. Only the single remedy in the smallest possible dose will use user in these happy result in this way. म्हणजे या हा जो हॅपी रिझल्ट इन दिस वे म्हणजे अशा प्रकारे हा जो विदाउट एनी सिव्हिअर ॲग्रेवेशन, विदाउट एनी अपिअरन्स ऑफ द एनी न्यू सिम्पटम, दॅट मीन्स आता हा जो चांगला एक रिझल्ट आलेला आहे कशामुळे, मिनिमम डोजमुळे. तर हा कशामुळे झालेला आहे, फक्त आपण स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज वापरल्यामुळे. द सफरिंग इज क्विकली रिड्यूस, वॉट एव्हर इज अ होमिओपॅथिक ॲग्रेवेशन इज there as well as the natural disease. These sufferings is quickly reduced. The strength is conserved. That means जे कुठला त्याचा सफरिंग होतो, जो कुठला डिसीज होता तो पटकन रिड्यूस झाला. कारण पटकन रिड्यूस झाला, जर आपण त्याला मॅसिव्ह डोस दिला असता तर त्या मॅसिव्ह डोजनी इतर सेल, टिश्यू, ऑर्गनवर त्याचा इफेक्ट झाला असता आणि आणखी अननेसेसरी सिम्पटम आले असते आणि त्याला ते मॅसिव्ह डोज मुळे जे सिम्पटम आले असते ते आपल्याला माहिती आहे 16, 18, 20 दिवस पर्यंत त्याच्याही पुढे ते ॲग्रेवेशन सुरू राहिलं असतं. मग आपल्याला ते अँटीडोट करावं लागलं असतं, मग त्याच्यात वेळ वाया गेलेला असता. असा हा टोटल जो कुठल्या अननेसेसरी सिच्युएशन आपण पेशंटसाठी क्रिएट केली होती ओनली बिकॉज ऑफ द लार्ज डोज, ही सगळी कसरत मिनिमम डोज मुळे संपलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे हे जे पोटेंटाइज मेडिसिन आहे, इट इज व्हेरी मच युजफुल बिकॉज ऑफ द मायन्युटनेस ऑफ द डोजेस. ओनली इनफ artificial disease is created which is enough in strength to remove the natural disease, and therefore the suffering is quickly reduced without any aggravation. The strength is conserved. जी कुठली त्याचं स्ट्रेंथ इज कन्झर्व म्हणजे व्हायटल फोर्सची जी स्ट्रेंथ होती ती परत त्याला रिगेन झालेली आहे. जी व्हायटल फोर्स बिचारा त्या नॅचरल डिसीजची फाईट करून 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 जो
पूर्ण थकला होता, सरेंडर झालेला होता. तर आता हा जो नॅचरल डिसीजचं उच्चाटन झालेला आहे, त्याच्यामुळे आता परत व्हायटल फोर्स हा त्याची एनर्जी त्याला परत मिळाली आहे आणि त्याने आता तो म्हणजे स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कन्झर्व. द पेशंट इज इन अ स्टेट ऑफ रिस्टोर्ड हेल्थ अँड नाऊ पेशंट feeling well, very much feeling well, as the all symptoms of the health are re-established. Have you got this? And it is only possible by the minimum dose. We must not think that the infinitesimal dose cannot produce symptoms. This is frequently found in very susceptible patients. In fact, the best provings are obtained with the high potencies on susceptible people. Yes, म्हणजे असं मिळच आपण समजू नाही. इन्फंटेन्सिमल डोस म्हणजे की जिथे काही आपण कॅल्क्युलेशन करू शकत नाही. म्हणजे किती मेडिसिनल पार्ट आहे, किती ड्रग सबस्टन्स रिमेन आहे त्याच्यामध्ये पोटेंटायझेशन मध्ये, तर नाव इट इज कॉल्ड अ इन्फंटेन्सिमल डोस. इट इज नॉट अ कॅल्क्युलेबल, इनकॅल्क्युलेबल डोस ज्याला आपण म्हणू. तर आपण वी मस्ट नॉट थिंक दॅट द इन्फंटेन्सिमल डोस कॅन नॉट बी प्रोड्यूस सिम्पटम. म्हणजे आपण असं म्हणू शकत नाही की हे जे पोटेंटाइज मेडिसिन आहेत, जे पण इन्फंटेन्सिमल लेवलला जाऊन पोटेंटाइज केलेले आहे, तर हे यांच्यामध्ये काहीच सिम्पटम प्रोड्यूस करण्याची ॲबिलिटी नाहीये, कारण त्याच्यामध्ये ड्रग सबस्टन्सच नाहीये असं आपण म्हणू शकत नाही. कारण आधीच आपण बघितलं आहे की ड्रग सबस्टन्स आहे ते मायन्यूट क्वांटिटीमध्ये आहेच. जरी आपण ते मोजू शकलं नाही तसं, ते काही झिरो लेवलला गेलेलं नाहीये. म्हणजे काहीतरी ड्रग एनर्जी जी आहे, जी मॅटर पासून एनर्जीकडे कन्वर्ट झालेली आहे, डेफिनेटली इट हॅज अ टेंडन्सी टू अल्टर स्टेट ऑफ हेल्थ. आणि हे काय म्हटलंय, दिस इज फ्रिक्वेंटली फाउंड इन व्हेरी ससेप्टेबल पीपल. जे लोक असतात, हाय ससेप्टिबिलिटी असते त्यांची, हायपर सेन्सिटिव्ह असतात, त्यांच्यामध्ये देखील हे त्यांच्यामध्ये आपल्याला आणखी चांगल्या रीतीने हे सिम्पटम इन्फंटेन्सिमल डोज मध्ये देखील दिसून येतात. इन फॅक्ट द बेस्ट प्रूव्हिंग आर ऑब्टेन इन हाय पोटेन्सीज ऑन ससेप्टेबल पीपल. आणि म्हणून जे कुठले हाय पोटेन्सीज आपण जेव्हा प्रूव्हिंग करतो, तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आयडियल प्रूव्हर. The ideal prover must be sensitive one. It is a susceptible one. Then his susceptibility. What do you mean by susceptibility? It is a tendency of the living organism to react to the external stimuli. In proving the drug which we are going to prove, it is a stimulus, and this because of this susceptibility which is very high. येस, जे ससेप्टेबल पेशंट आहेत त्यांची हाय ससेप्टिबिलिटी हायपर सेन्सिटिव्ह आहे, त्यांना अगदी छोटासा म्हणजे अगदी इन्फंटेन्सिमल मध्ये जो आहे डोस, तो देखील छान सिम्पटम प्रोड्यूस करतो. त्यांच्यामध्ये देखील तो एक स्टिम्युलस म्हणून ऍक्ट होतो. आणि दिस ससेप्टेबल पेशंट रिॲक्ट अगेन्स्ट दिस स्टिम्युलस अँड प्रोड्यूस सम सिम्पटम. When the homeopathic drug is administered, it is so similar to the natural disease. Yes. आताच आपण बघितलं की ड्रग प्रूव्हिंग मध्ये ड्रग जे आपण त्याला ऍडमिनिस्टर करणार आहोत प्रूव्हिंगच्या पर्पजनी, तर ते स्टिम्युलस आहे. आणि जो प्रूव्हर आहे हेल्दी, आणि इथे आता आपण म्हटलं की ससेप्टेबल, तो कुठलाही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा ससेप्टेबल असणारच आहे. आणि म्हणून त्याची ही जी ससेप्टेबिलिटी आहे, म्हणजे त्याची ही जी पॉवर आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची टू रिॲक्ट टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलाय, मग म्हणून तो त्या ड्रग सबस्टन्सच्या अगेन्स्ट सिम्पटम प्रोड्यूस होतो त्याच्या बॉडीमध्ये. आणि म्हणून तिची सेम प्रोसेस असते. इथे काय होतं की ड्रग इंड्यूस करून आपण आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करतो, पण ही जी प्रोसेस आहे ही अगदी सेम प्रोसेस आहे जेव्हा नॅचरल डिसीज एखाद्याच्या बॉडीमध्ये प्रोड्यूस होतो. जेव्हा नॅचरल डिसीज प्रोड्यूस असतो तेव्हा काय होतं की इट इज अ डिसीज फोर्स इज अ कंडिशनल फोर्स. हॅव यू नो इट? In aphorism number 28 and 29, Hahnemann already described that disease force is a conditional force. म्हणजे जेव्हा कंडिशन
त्याला फेवरेबल असतील तेव्हाच तो फ्लरिश होतो किंवा तेव्हा तो डेव्हलप होतो. पण अनकंडिशनल फोर्स म्हणजे ड्रग हा it can produce disease in any time, any sex, any type of constitution and any circumstances. आपण जेव्हा आपल्याला ड्रग प्रिव्हेंट करायचं असेल तर आपण करू शकतो. पण डिसीजचं असं नाहीये की जेव्हा आपल्याला डिसीज व्हायचा असतो तेव्हा डिसीज होतो. डिसीज होण्यासाठी सर्कमस्टन्सेस लागतात, कंडिशन लागतात, एक्साइटिंग कॉज लागतो आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट लागते. आता बघा आपल्या आजूबाजूला इतकं डेंजर वातावरण आहे, बरोबर आहे ना. आणि जेव्हा कुठलाही इपिडेमिक डिसीज असतो, आता पेंडेमिक डिसीज आहे माहितीच आहे सर्वांना, पण प्रत्येक जण म्हणजे समजा एक कोविड पेशंट आहे आणि त्याच्या संपर्कात आलेला प्रत्येक जण संक्रमित झालेला आहे असं आढळत नाही. ते एकाच फॅमिली मधले एक दोन लोकांना होत पण नाही, कारण त्याची ससेप्टिबिलिटी अलाउ करत नाही त्या डिसीजला व्हायला. त्याची इम्युनिटी पॉवर स्ट्रॉंग असेल आणि म्हणून त्याला तो होत नाही. तर ज्यांची ससेप्टिबिलिटी आहे ते त्याला रिॲक्ट करतात. म्हणजे नॅचरल डिसीज डेव्हलप होण्यासाठी कंडिशन, सर्कमस्टन्सेस, एक्साइटिंग कॉज हे सर्व लागतंय. सगळं एकाच वेळी जेव्हा ते जुळून येतात तेव्हाच तो डिसीज फ्लरिश होऊ शकतो. हॅव यू गॉट दिस? पण होमिओपॅथिक ड्रग प्रूव्हिंग मध्ये when the homeopathic drug is administered, it is so similar to the natural disease. पण जेव्हा ड्रग प्रूव्हिंग करतो तेव्हा हा जो ड्रग सबस्टन्स आहे हा नॅचरल डिसीज सारखाच डिसीज प्रोड्यूस करतो. that it therefore beats with no resistance because the sphere of its action is already invaded by similar disease and its resistance overcome by the similar acting disease producing agent. आणि म्हणून काय होतं की जेव्हा नॅचरल डिसीजच्या अगेन्स्ट आपण पोटेंटाइज मेडिसिन त्याला देतो तेव्हा काय होतं, दॅट इज देअरफॉर मीट्स विथ नो रेजिस्टन्स. म्हणजे ऑलरेडी जेव्हा एखादा व्यक्ती आजारी असतो त्याला जेव्हा ड्रग प्रूव्हिंग करायचं असेल तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे रिपिटेशन ऑफ डोसेस करायला लागतो. जोपर्यंत त्याच्या ससेप्टिबिलिटी त्याला रेजिस्ट करते तोपर्यंत सिम्पटम येत नाही. पण जेव्हा एखादा व्यक्ती डिसीज असतो तेव्हा तो हायपर सेन्सिटिव्ह होऊन जातो, हायपर ससेप्टिबल होऊन जातो. आणि म्हणून जेव्हा आपण होमिओपॅथिक ड्रग देतो, ऍडमिनिस्टर करतो, तर त्याला खूप लिस्ट रेजिस्टन्स, काही रेजिस्टन्स नसतो, नो रेजिस्टन्स. तो पूर्ण काय म्हणतो त्याला, इट इज अ हायपर सेन्सिटिव्हिटी अँड बिकॉज ऑफ द हायपर ससेप्टिबिलिटी तो ते रिसीव्ह करण्यासाठी जणू काही तयारच बसलेला असतो. because the sphere of its action is already invaded by the similar disease. कारण तो जी काही त्याची स्पिअर ऑफ ऍक्शन आहे त्या सिमिलर ड्रगची, म्हणजे कुठे कुठे जो ऍक्ट होतो आहे त्यातल्या एखाद्या ठिकाणी काय झालं, इन्व्हेडेड म्हणजे ऑक्युपाय किंवा आक्रमण. तर एखादा जो भाग आहे तिथे ऑलरेडी आक्रमण झालेलंच आहे त्या डिसीजचं by the similar disease, natural disease, and its resistance overcome by the similar acting disease producing agent. Its resistance overcome by the similar acting disease producing agent. आणि जो काही ससेप्टिबल होस्ट आहे, तर जेव्हा आपण मेडिसिन त्याला देतो तेव्हा विदाउट एनी रेजिस्टन्स तो जाऊन तिथेच बिकॉज ऑफ द सिम्पटम सिमिलॅरिटी हायपर सेन्सिटिव्हिटी क्रिएट होत आहे आणि त्याची स्पिअर ऑफ ऍक्शन पण तिथेच आहे. आणि म्हणून विदाउट एनी रेजिस्टन्स दिस आर्टिफिशियल डिसीज इज प्रोड्यूस बाय द डिसीज प्रोड्युसिंग एजंट. द अफेक्टेड ऑर्गन्स अँड टिश्यूज आर ओपन टू अटॅक. हे आताच आपण बघितलं की दीज आर ऑल ओपन. ससेप्टिबिलिटी टू द सिमिलर रेमेडी इज देअरफॉर ग्रेटली इन्क्रीज्ड. आणि म्हणून ते ओपनच असतात. मी तुम्हाला बरेचदा एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे की एखाद्या वेळेस जर आपल्याला कुठे इंजुरी झाली असेल, फॉर एक्झाम्पल आता आपल्या पायाच्या अंगठ्याला ठेच लागलेली आहे, ऑलरेडी तो इंज्युअर्ड आहे, तर आपल्याला जरासाही धक्का लागला तिथे तर आपल्याला तो खूप पेनफुल असतो.
आहे ना. आणि आपल्याला जाणवतं की आपल्याला तिथेच तिथे लागत आहे. जेव्हा पूर्ण स्किन जेव्हा आपल्या बॉडीची इंटॅक्ट असते तेव्हा आपल्याला तोच अंगठा किती ठिकाणी लागला तरी आपल्याला तितकी त्याची सेन्सिटिव्हिटी जाणवली नव्हती, तितके तो पेनफुल नव्हता. पण बिकॉज ऑफ द इंजुरी काय झालंय, दिस ऑल नर्व्स एंडिंग्स आर ओपन टू रिसीव्ह अँड देअरफॉर दीज आर ऑल इरिटेट. आणि म्हणून जरासा धक्का लागला तर तो खूप एक्झॅगरेट मध्ये आपल्याला त्याची सेन्सिटिव्हिटी जाणवते. तसंच डिसीज ऑर्गनच्या बाबतीमध्ये होत असतं. The homeopathic remedy acts upon the identical tract involved in disease states in the similar way to the disease producing agent. म्हणजे ज्या मार्गाने नॅचरल डिसीज चा ट्रॅव्हल गेला आणि तो एका ठिकाणी सेटल झाला, तसंच आर्टिफिशियल डिसीज देखील डिसीज प्रोड्युसिंग कॉज म्हणजे आर्टिफिशियल मेडिसिन देखील त्याचा देखील डिसीज प्रोड्यूस करण्याची तीच पद्धत असते. आणि कारण आपण रेमेडी अकॉर्डिंग टू द सिम्पटम सिमिलॅरिटी सिलेक्ट केलेला आहे. In order that the suffering and distress may not be increased, it is therefore necessary to use only the smallest possible dose. Yes, म्हणजे आता इथे काय म्हटलं त्यांनी की इतकं ते हुळहुळ झालेलं आहे, इतकं त्याचे त्या डिसीज मुळे ते इतकं इरिटेबिलिटी ससेप्टिबिलिटी वाढून गेलेली आहे की तिथे आता खूप जाऊन मोठा डिसीज प्रोड्यूस करण्याची काहीच गरज नाहीये. Because of the symptom similarity, because of the similar drug, very small quantity or very or infinitesimal dose is enough to stimulate the vital force, to create the symptom at that particular area, to produce the similar disease. And in order that the suffering and distress may not be increased, म्हणजे मग आपल्याला काही त्याचे ते सफरिंग जे आहे ते काही आपल्याला वाढवायचा आपला हेतू नाहीये, खूप अननेसेसरी तो इन्क्रीज करण्याचा हेतू नाहीये आपला. आणि म्हणून इन ऑर्डर दॅट द सफरिंग अँड द डिस्ट्रेस मे नॉट बी इन्क्रीज, इट इज देअरफॉर नेसेसरी, हा न वाढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, टू यूज ओनली द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, शक्य तितका कमी फोर्स, शक्य तितका कमीत कमी ड्रग मटेरियल किंवा डोज आपल्याला तिथे वापरायचा आहे. For this reason, the homeopathic dose is always short of the physiological or pathological dose. म्हणून काय आहे की होमिओपॅथिक डोज म्हणजे काय, इट इज नॉट द physiological or pathogenic dose. Have you understand the difference between the physiological and pathogenic dose? Physiological dose, it is which action of the physiological action of the drug, isn't it? The physiological action which act at the cellular level, and therefore it is not a curative in nature, while it is sometimes it is toxic in nature. It is injurious to patient, and it is not a curative. And pathogenic dose, it is a disease produce. It is a disease which is the primary symptom of the drug, that is a disease producing dose, you can say. It must be so small as not to produce too much aggravation of the symptoms already present, and never large enough to produce new symptom. म्हणजे होमिओपॅथिक डोज हा आयडियल डोज कुठला आहे की जे कुठले प्री एक्झिस्टिंग सिम्पटम आहे त्यांचं खूप जास्त ऍग्रेवेशन व्हायला नको. इट मस्ट बी सो स्मॉल, तो तितका स्मॉल पाहिजे as not to produce too much aggravation of the symptom